सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। LG उत्ते साधा निशाना किया MCD मेयर की चोण के मामले में हुई दिल्ली की जनता की जित। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरबपति कारोबारी सोरोस उत्ते साधा निशाना किया है बुढ़ा अमीर बहुत ही मनमौजी और खतरनाक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महाशिवरात्रि दी दित्तियां वधाइयां। जलंधर के देवी तलाब मंदिर में टेकिया मत्था। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली नगर निगम मेयर की चोण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नूं वड्डी राहत दी है। इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में MCD मेयर चोण के मामले में दिल्ली और देश की जनता की जित हुई है। केजरीवाल ने भी कहा कि उपराज्यपाल ने भाजपा के दबाव कारण गलत तरीके नाल जोर जबरदस्ती करके असंविधानिक ढंग नाल भाजपा का मेयर बनाने की कोशिश की सी। उन्हें कहा कि उस साजिश नूं सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिता है। उन्हें यह भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि छेती ही दिल्ली नूं मेयर मिलेगा। उन्होंने उपराज्यपाल कोल 22 फरवरी नूं मेयर की चोण करवाउण बारे एक प्रस्ताव भी भेज दिता है। इस मौके केजरीवाल ने कहा कि राज्यपाल नूं दिल्ली सरकार के कामों में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में MCD मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से LG साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने LG साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्ज़ी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए LG साहब ने ये सारा षड्यंत्र रचा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो क्रिटिकल गवाह है उसको कोर्ट में पेश होने से रोकने के लिए कभी उसको किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसके परिवार वालों को किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसको हत्या कर दी जाती है जो क्रिटिकल विटनेस होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। LG साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। ये मैंने कई वकीलों से सुबह से बात की है। दिस अमाउंट्स टू LG's एक्शन अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और मेरी LG साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह से गुंडागर्दी करके दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह कि सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका। ये तो अच्छा हुआ, जो मुद्दे थे दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को 5 मिनट के अंदर मुद्दा समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कल ये पूछता कि दिल्ली सरकार का वकील कौन है, दिल्ली सरकार हमें ये बताए, तो 2 लोग खड़े होते। एक तुषार मेहता खड़ा होता जिसके पास अफसर का वकालतनामा था, और एक गौतम नारायण खड़ा होता जिसके पास मनीष सिसोदिया का वकालतनामा था। आस्ट्रेलिया विच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय लोकतंत्र उत्ते बयान देने उत्ते अरबपति उद्योगपति जॉर्ज सोरोस नूं करारा जवाब दिता है। जॉर्ज सोरोस ने हाल ही विच गौतम अडानी नाल जुड़े विवादां उत्ते कहा सी कि इस मामले नाल भारत विच लोकां दा भरोसा हिल गया ਅਤੇ इस नाल भारत में जमहूरी पुनर सुरजीती के दरवाजे खुल सकते हैं। इस उत्ते विदेश मंत्री ने जॉर्ज सोरोस उत्ते निशाना साधते हुए कहा कि वह बुढ़े अमीर मनमौजी और खतरनाक व्यक्ति ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ साल पहला
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸੋਰੋਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮੀਰ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਰਣੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। जब भगवान के दर्शन के लिए दरबार साहब आते हैं तो एक मन की शांति और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार आता हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स विभाग वाले हैं, तेजिंदर सिंह पड्डा जी और दरबार साहब के जो बाकी सब लोग हैं, वो बहुत प्यार से हमें सारे दर्शन कराते हैं, तो एक मन की बड़ी शांति मिलती है यहाँ के। हॉकी को प्रमोट करने के लिए कैसे आगे क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, हॉकी तो प्रमोट हो रही है। आपने ओलंपिक्स में देखा है कि इंडिया ने 3rd फिनिश किया था 41 साल के बाद, तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट चाहिए। और हमारे यहाँ से भी जो दरबार साहब ने इन्होंने एक अपनी एकेडमी बना रखी है, उससे भी बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम तो हॉकी का सपोर्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा और अब कुछ और स्टेट्स भी डेवलप हो रहे हैं उस तरह से। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेजिडेंट श्री नरेंद्र बत्रा जी हमेशा की तरह जब भी वो कोई कार्य शुरू करना जाते हैं तो इत्थे नतमस्तक होण आउंदे आ, ते इस बार भी वो आए आ ते मानयोग प्रधान साहब वालों उन्होंने इत्थे ऑनर किया गया, तो उन्हों की हमेशा सानू बहुत सपोर्ट रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्पोर्ट्स विभाग वालों भी हॉकी अकैडमियाँ चलाइया जा रही, तो उन्होंने बच्चों उपर ले जाने लई इंटरनेशनल पद्धर ते देखने लई बत्रा साहब खुद बहुत उतावले आ, ते सानू प्रॉपर गाइडेंस जिहड़ी आ वो दिंदे रहिंदे आ, ते असीं इत्थे उन्हां नूं आउण ते जी आਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ आ, धन्यवाद करते हैं। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਿੰਘ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्हें कहा कि भलके दीप सिद्धू की बरसी मौके बुद्ध सिंह वाला विच करवाए जाने वाले समागम में अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। उन्हें कहा कि जे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर लवे। अज असी संगतां नूं इत्थे इकट्ठियां कीते, असी बहुत वड्डी गिणती संगत इत्थे पहुंची है। जिहड़ा साडा कल दा समागम है संदीप सिंह सिद्धू शहीद भाई दीप सिद्धू की बरसी का समागम 19 तरीक नूं पिंड बुद्ध सिंह वाले उत्थे गेट का उद्घाटन भी है वो रखा गया सी। इस परचे की बहुत ही वजह उस प्रोग्राम च विघन पाउण दी भी है। सो असीं जिहड़ा गुरमता कीता सारे सिंघां ने रल के जथेबंदी दे सिंघां ने भी असीं कल दा समागम जिहड़ा बुद्ध सिंह वाले करना है। कल दे समागम च समूह जथेबंदियां संप्रदावां पहुँच रही हैं। उस समागम दे विच अपना ऐलान असीं करांगे भी इस गिरफ्तारी के प्रति साडा की रवैया होऊगा। अज हुण असीं बुद्ध सिंह वाले नूं चाले पा रहे हैं इत्थों अज शामी, ते मेरी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਆਥਰਜ਼ ਅਤੇ बिजनेस अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसनों लैके संस्था के चेयरमैन परमीत सिंह चड्ढा, वाइस चेयरमैन आथर शहरी और संस्था के चंडीगढ़ चैप्टर के वाइस प्रधान मनमीत सिंह ने चंडीगढ़ में पत्रकारों नाल गलबात की जानकारी साझी की। उन्हें कहा कि इस समारोह में मुख्य मेहमान वजों कौमी घट गिणती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा शिरकत करनगे। इस तो इलावा विशेष मेहमान वजों दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका, साबका राज्य सभा मैंबर तरलोचन सिंह, जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जीके, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान MP चड्ढा, अदारा चढ़ती कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी, इंटरनेशनल पंजाब फोरम के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र सिंह चड्ढा, जोड़ा ग्रुप के चेयरमैन RS जोड़ा, शहीद भगत सिंह सेवा दल के प्रधान जतेंद्र सिंह शंटी, इनोवेशन मिशन पंजाब के CEO सोमवीर सिंह आनंद, गुरमीत सिंह आलूवालिया शिरकत करनगे। उन्होंने कहा कि इस मौके एमिनेंट सिख परसनैलिटीज़ किताब रिलीज़ की जाएगी, जिस विच संसार भर विच ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में नामना खटन वाले 21 युगे सिखां दीआं प्रेरणादायी कहानियों का जिक्र किया गया। WSCCG वर्ल्ड सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स एक दिल्ली तो शुरू हुई संस्था है जिहड़ी कि 3 साल पहले शुरू हुई सी और इहदे विच पूरे लगभग 30 तो ज़्यादा कंट्रियां तो मैंबर साडे नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े कि सारे सिख समाज तो बिजनेस अदारे, प्रोफैशनल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप जुड़े हुए ने, जिहड़े कि एक दूजे नाल मिल के नैटवर्किंग करते हैं, एक दूजे नाल बह के बिजनेस की गल करते हैं, एक दूजे की हैंड होल्डिंग करते हैं और एक दूजे को बिजनेस ग्रो करते हैं। सो 3 साल हो गए सानू इस संस्था को चलाते हुए। लगभग इंडिया के अंदर साढ़े 25 चैप्टर है ने, 3 चैप्टर वर्ल्ड वाइड है ने, कैनेडा, मलेशिया, थाईलैंड सारे चैप्टर्स है ने। सो 3 साल हो गए संस्था चलाते हुए तो असी एक नवी मुहिम शुरू की है जिहदे विच असी एक बुक लॉन्च करन जा रहे हैं और ग्लोबल सिख ऑथर एंड बिजनेस अवार्ड 26 फरवरी 2023 दिल्ली के अंदर ली मेरिडियन होटल के अंदर करन जा रहे हैं, जिहदे विच 21 नवे ऑथर्स तैयार किए ने। हर बिजनेसमैन की, हर इंसान की एक स्टोरी होंदी है। उस स्टोरी नूं असी उन्हां नूं मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है कि तुसीं अपनी स्टोरी लिखो। उस बुक नूं इकट्ठे करके असी बुक लॉन्च की है और वो जिहड़ा चीफ गेस्ट है साडे इकबाल सिंह लालपुरा जी है जिहड़े नैशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन है ने। उस तो इलावा असी 30 तो ज़्यादा जिहड़े साडे स्टार्टअप्स है ने, बिजनेस हाउसिस है ने, CEOs है ने, जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है किसी भी फील्ड तो, डिफरेंट फील्ड तो, ते असी उन्होंने अवार्ड दे के सम्मानित कर रहे हैं। यह फंक्शन 10 तो लैके 6 बजे के विचकार पूरा दिन फंक्शन चलेगा और लोगों को असी मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुसी भी अगे आओ और कुछ ग्रो करो। जी जिहड़ा अज दा सिख हैगा उन्होंने एक गाइडेंस के अलावा एक प्लेटफॉर्म की बड़ी वड्डी लोड़ हैगी है और साडे सिखां विच ना एक शर्म हैगी है, एक शाइनेस हैगी है। असी चाहते हैं बस वो शाइनेस नूं असी दूर कर दईए एक प्लेटफॉर्म दे के। तो इहो जिहा कोई प्लेटफॉर्म एक आम सिख एंटरप्रेन्योर वास्ते नहीं बनया होया जिथे वो आके अपनी गलबात कर सके, अपनी किताब लॉन्च कर सके, अपने बिजनेस नूं प्रेजेंट कर सके। सो असी एक बहुत बड़ा उपराला लेता है ग्लोबल सिख ऑथर्स एंड बिजनेस अवार्ड्स
ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21 ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਥਰਸ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਚੀਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸੌਰਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਥਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ WSCC ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ CEO, MD, ਓਨਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ। WSCC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਪਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 20 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 9 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 20 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਗਨ ਸਮੇਤ 3 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 1 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ 32 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CIA ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 12 ਬੋਰ ਗਨ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 3 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। CIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ 22 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 28 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੀਚੂ ਅਤੇ ਏਲੀਅਸ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਢੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ 29 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 146/18 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਅੰਡਰ 19 ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭਲਕੇ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ SGPC ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ DSP ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ, ਮਿਸਲ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ
कि सिੱਖੀ ਸਰੂਪ वाले ਜੂੜਿਆਂ वाले ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸੈਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ और बड़ी सिफारिश के नाल टिकटां लैके आ सामने क्रिकेट स्टेडियम है उत्थे पहुँचते हो, पर असी फ्री रखा तो तुसी इत्थे भी जरूर आओ तो साडे हौसले बुलंद करो। ये जिहड़े खिडारी ने इन्हां जिहड़े आर्थिक तौर पर टुटे हुए खिडारी ने असी उन्हां नूं भी मौका दे रहे हैं, भावें वो घरां दे विच बैठे ने आउण वाले समय दे विच उन्हां नूं भी असी मेन फ्रंट दे उत्ते लैके आवांगे और विश्व की एक ऐसी टीम होवेगी जिंदे विच सिੱਖੀ ਸਰੂਪ झलकदा होवेगा ते वो बुलंदियां ते पहुंचेगी। शिवरात्रि के पावन मौके उत्ते IG जलंधर गुरशरण सिंह संधू टांडा के सब तो प्राचीन महादेव मंदिर में शिवजी महाराज की प्रतिमा अगे नतमस्तक होए ਅਤੇ शिवलिंग की पूजा की। इस मौके मंदिर के पुजारी वालों IG संधू की तरफों विधि पूर्वक पूजा करवाई गई। इस मौके उन्होंने सनातन धर्म सभा महादेव मंदिर टांडा के प्रधान दीपक बहल, DSP टांडा कुलवंत सिंह हाजिर सन। IG गुरशरण सिंह संधू ने मंदिर कमेटी वालों चलाए जाते डिस्पेंसरी और लंगर हाल का निरीक्षण किया और मंदिर कमेटी वालों इस लोक भलाई के उपराले की शलाघा की। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही। जाते आते नज़र मारते हैं मौसम के हाल से। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम TV के नाल। धन्यवाद।